حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس فلاں شعبہ نہیں ہے، کہ ہمارے پاس زراعت والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ایجوکیشن طبقہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری حکومت کی یہ کمزوری ہے۔ Jamaah yang mulia, apabila kita meninggalkan dakwah dan mujahadah orang-orang lama, maka efeknya itu akan dirasakan oleh seluruh tabaqah masyarakat. Pemerintah juga susah, jamaah juga susah, keluarga juga susah, bahkan orang-orang yang di bawah juga merasa susah, dan mereka membuat peraturan-peraturan yang baru dengan alasan-alasan yang baru. Kenapa ini usaha tidak meningkat? Karena di dalam diri kita tidak ada pertanian, di dalam diri kita tidak ada keahlian, di dalam diri kita tidak ada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شعبہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کمزوری ہے، زراعت والے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ آ گئی اس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے، اور ملازمت والے اپنے ملازمات کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں سہولیات فلاں کے معاون مددگار چیزیں نہیں مل رہی ہیں، اگر وہ مل گئی تو ہم بزنس ہمارا آگے بڑھ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہ ملازمت ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں، ہماری یہ ذلت اور ہماری کمزوری ختم ہو جائے۔ اس ختم ہونے کے لیے تدبیریں بنائیں، ہر ایک کی تدبیر الگ ہے، حکومت کی تدبیر ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ تاکہ ہمیں ترقی مل جائے، اور ملازمت ہے ان کی سوچ الگ ہے، تجارت والوں کی سوچ الگ ہے، ہر ایک اپنے طور پر کہ فکریں کر رہا ہے، ہر ایک کو یہ مل جائے کہ ہم کو ترقی مل جائے، ہم ان تنزل سے، ہم ان گرے ہوئے سے اونچائی کی طرف چلے جائیں، لیکن کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ Jamaah yang mulia, apabila terjadi penurunan dalam pertanian, maka orang-orang pertanian akan berpikir, kenapa pertanian kita menurun, kenapa hasil kita menurun. Maka mereka akan memberikan undang-undang, akan menciptakan pemikiran-pemikiran, penemuan-penemuan biar pertanian mereka maju. Begitu juga orang yang punya perusahaan, apabila perusahaan mereka menurun, maka orang-orang perusahaan mereka berpikir menemukan cara-cara, menciptakan perkara-perkara supaya perusahaan mereka meningkat. Akhirnya seorang petani dia akan memunculkan idenya sesuai dengan pertaniannya. Orang yang punya perusahaan akan memunculkan idenya sesuai dengan keahliannya. Pemerintah juga begitu, mereka akan memunculkan ide-idenya supaya pemerintah mereka maju. Tapi pada kenyataannya dalam kemunduran dan kemerosotan ini mereka semuanya akan meningkat. Akan tetapi pada kenyataannya mereka semakin menurun. تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کے، اپنے انبیاء کے اصول ہم نے چھوڑ کر کہ دوسری طرف جا کر کوشش کر رہے ہیں، جتنا کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ کوئی آدمی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے پریشانی ختم ہو گئی، ہم آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تجارت والے کو پوچھو وہ پریشان ہے، ملازمت والے کو پوچھو وہ پریشان ہے، زراعت والے کو پوچھو وہ پریشان ہے، حکومت والوں کو پوچھو کیا ہے، کہا کہ ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اللہ کے فرمایا کہ یہ کیوں پریشانی آئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے اصول کو چھوڑ دیا، اپنے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حل ہو جائے، لیکن اس کے ذریعے سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ قیامت آ جائے گی لیکن کبھی بھی یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جتنا ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، کہ جتنی فکریں ہو رہی ہیں، جتنی ملازمتیں کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ پریشان ہے، ہر طبقہ پریشان ہے۔ کہا ایسا پھنستے رہے، ایسی پریشانی بڑھ رہی ہے اس طریقے سے ایک پنجرے میں، ایک جال میں ایک پرندہ پھنس جائے، پرندہ پھنس گیا، اب جتنا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے ایک پیر پھنسا تھا، اب نکلنے کی کوشش کیا تو دوسرا پیر پھنس گیا، اور نکلنے کی کوشش کیا تو پر پھنس گیا، اور نکلنے کی کوشش کیا تو اور اس کا پر اور چونچ سب جا کے پھنستی ہوئی چلی گئی۔ اب وہ حرکت
Jamaah yang mulia, kenapa sekarang ini para petani mereka susah? Orang yang punya perusahaan mereka susah. Orang yang punya pemerintahan mereka susah. Setiap bidang mereka merasakan kesusahan masing-masing. Sebabnya cuma satu saja, yaitu jalan para nabi dan rasul telah mereka tinggalkan. Padahal jalan nabi dan rasul ini adalah solusi untuk orang yang sedang bertani, untuk orang yang profesinya sebagai seorang pejabat, apapun profesinya, hal dan solusi daripada masalah mereka adalah ikut jalannya para nabi dan rasul. Ini adalah asas. Apabila mereka tidak ikut jalannya para nabi dan rasul, semakin mereka membuat solusi, mereka akan semakin terpuruk. Mereka membuat aturan, mereka akan semakin terpuruk. Beliau mencontohkan seperti burung yang terkena jala. Burung yang terkena jala dipasang, kemudian ada burung lewat, maka burung itu terkena jala. Seekor burung yang terkena jala, mungkin dia akan berusaha untuk melepaskan diri dari jala tersebut. Maka dia menggerakkan kakinya satu untuk lepas, justru dia masuk dalam jala. Kemudian dia menggunakan kaki yang kedua untuk lepas, ternyata dia masuk jala juga. Kemudian dia menggunakan sayapnya, masuk juga. Akhirnya dia tidak bisa lepas sampai hari kiamat. Apabila manusia ingin menyelesaikan masalahnya bukan dengan cara yang rasul, bukan solusi yang mereka dapatkan, bukan kemudahan yang mereka dapatkan, tetapi kesusahan nanti sampai hari kiamat. तो ये हमारे असल उसूल पर बारी ताला खुद फरमाते हैं कि हम अपने उसूल में आ जाएं, कुर्बानियों पे आ जाएं। कहा कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कहा कितनी छोटी-छोटी जमातें हैं, जब उन्होंने उसूलों पर चले, अंबिया के जो उसूल हैं कुर्बानियों वाले, तज़किया वाले, उन उसूलों पर आए, छोटी सी जमात से अल्लाह ने बड़ा-बड़ा काम ले लिया और ऊंचे-ऊंचे चीजें ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने असलाफ, अपने अंबिया, अपने उलमा, अपने बुजुर्गान दीन के उसूल को लिया, अपने इन तजुर्बों को या हुकूमत की चीज़ों को या मुलाजिमत की चीज़ों को नहीं लिया। कहा कि हमारे उसूल कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियों पे आ जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला छोटी सी जमात से बड़ा काम देंगे। Jamaah yang mulia, usaha dakwah ini adalah asasnya usul. Asasnya tertib para nabi dan rasul. Walaupun jumlah itu jumlahnya sedikit, akan tetapi sesuai dengan usul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, berapa banyak taifah yang sedikit, jumlah sedikit, karena mereka ikut usul akan mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Oleh karena itu, apabila manusia tidak kembali kepada usul, yaitu jalannya para nabi, walaupun mereka mengungkapkan ide-ide, mengungkapkan pendapat-pendapat sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Orang yang berpengalaman dalam pertanian, dia akan mengungkapkan idenya sesuai dengan latar belakangnya. Orang yang punya pendidikan, dia akan mengungkapkan idenya sesuai dengan latar belakangnya. Tetapi ide-ide itu apabila tidak sesuai dengan para nabi dan rasul, maka mereka akan semakin susah dan masalah akan semakin tambah banyak. तो यही वो छोटी जमातें थी जो बदर के मौके पर 313 की जमात, जिसके अंदर जिसके पास उसूल की दुनिया के वालों के तजुर्बे से और दुनिया वालों के असबाब के एतबार से कुछ नहीं है, लेकिन कुर्बानियों पर जमा हुई है। 313 की जमात कुर्बानियों के साथ आई है। न हथियार हैं, न तलवारें हैं, न घोड़े हैं, न उनके पास ऊंट है सवारी के लिए। थोड़ी सी जमात है, लेकिन उसूलों पर आई, अल्लाह ने फतेह दे दी। इस तरीके से सहाबा की जितनी भी जमातें चली हैं और सहाबा ने जितना भी काम किया है, इन उसूलों पर किया है। कि कुर्बानियों वाले उसूल को लाए तो फिर अल्लाह ताला ने छोटी छोटी जमातों को बड़े बड़े काम ले लिए। जब उनके पास सोचा कि हमारे पास दुनिया की ताकत आ गई, तो फौरी तौर पर अल्लाह ताला ने मुतवज्जे कराया कि ये दुनिया का उसूल हमारा नहीं है, और कहा कि जिनके दिलों के अंदर आया कि हम अब बड़े हो गए, हमारे पास जमातें बढ़ गई, हम जीत जाएंगे, फौरी तौर पर अल्लाह ने मुतवज्जे कराया। सहाबा को भी कहा कि तुम इस उसूल से हटोगे
تو پھر تمہاری کامیابی یہاں پہ نہیں آئے گی. تمہارے اصول تو قربانیاں ہیں, تمہارے اصول تو تزکیہ ہے. Jamaah yang mulia, dalam perang Badar ini merupakan bukti satu kelompok yang sedikit jumlahnya 313, tetapi sesuai dengan usul, sesuai dengan tertib baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perang Badar, perang Islam yang jumlah sedikit, waktu itu pengalaman pasukan perang, pengalaman waktu itu membuktikan kalau jumlah pasukan banyak, kemudian senjata banyak, kuda banyak, mereka akan menang. Ini adalah tertib dunia, usul dunia. Akan tetapi usul dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipatahkan dengan adanya jemaah Badar. Orang-orang Badar jumlah kalah 313. Kemudian yang memakai senjata juga sedikit, yang memakai kendaraan juga sedikit. Bahkan kebanyakan mereka jalan kaki dan dengan tangan kosong. Tetapi jemaah Badar ini sesuai dengan usul, sesuai dengan tertib baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah membuktikan dengan tertib usul yang benar, walaupun jumlah sedikit, ternyata mereka menang melawan orang kafir. Kemudian ketika dalam perang Hunain, ketika sahabat sudah mulai jumlahnya banyak, kemudian kekuatannya banyak, senjatanya banyak, waktu itu tertib dunia, kalau jumlah pasukan banyak biasanya menang. Maka sebagian sahabat condong kepada tertib ini. Kita jumlahnya banyak, senjata banyak, nanti pasti menang. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Berarti kamu sudah meninggalkan usulku, meninggalkan tertibku, menuju tertib orang-orang dunia. Maka pada awal perang Hunain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada para sahabat, mereka lari. Yang kemudian pada akhirnya mereka kembali kepada usul agama, usul baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menang. تو یہ وہ قربانیاں تھیں. فرمایا حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, یعنی ان کی بیانات کے اندر ملحوظات میں ملتا ہے کہ یہ ہماری قربانیاں, یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے, لیکن امت کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے. ہم جتنی قربانیوں کو اتریں گے, ہم جتنا ہماری جتنی محنتیں ہوں گی, کوششیں ہوں گی, مجاہدے ہوں گے, اتنا زیادہ یہ انسانیت امت محمدیہ پریشانیوں سے نکلے گی. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانیاں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک طرف تو کہہ دیے کہ ایک چور کو سامنے لایا گیا, ہاتھ کاٹ دیا گیا, ہاتھ جہاں چور کے ہاتھ یہاں کٹ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں, اتنا زار و قطار رو رہے ہیں. صحابہ جا کے معلوم کیے, اے اللہ کے نبی آپ ہی نے تو حکم کیا تھا, آپ حکم نہ دیتے تو ہم اس چور کا ہاتھ نہ کاٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف متوجہ ہونا, اس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں جو رو رہا ہوں کہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو سمجھا دیتے, اسے باز کرا لیتے, اسے توبہ کرا لیتے, تو پھر میں حکم نہ کرتا کسی کے ہاتھ کاٹنے کا, کیونکہ سب سے بدترین حاکم وہ ہے اس کے پاس ظلم آئے اور ظلم کا فیصلہ نہ ہو, اس کے پاس اللہ کے حدود سامنے آئے اور اللہ کے حدود پر قائم نہ ہو. یہ میرا مسئلہ ہے, لیکن تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کو سمجھا دیں. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا دھونا, کہا کہ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے, گریہ وزاری کر رہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے, یہ قربانی دیتے رہے, کہتے کئی گھنٹے تک مانگا. کہا کہ یہ دعائیں ساری قبول ہوئی, کہا کہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی. کہا کہ ظالم کی دعا, ظالم کے سلسلے میں کہا کہ ان کی سفارش نہیں ہوگی, تب بھی مانگا, چھوڑا نہیں, کہ تب بھی اس وقت بھی یہ مانگا. کہا کہ اس کے دوسرے دن کہ مزدلفہ میں پھر وہ دعائیں قبول ہوئی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے, خود بھی دی اور اپنے خاندان سے بھی دلوائے. کہا کہ اپنے خاندان والوں سے کہا کہ دیکھو یہ مال تمہارے نزدیک محبوب ہے, اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. کہا کہ میرے خاندان کو زکوٰۃ نہ دو, کہ میں میرے خاندان کی قربانی نہیں دے دیتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کو. کہا کہ کوئی زکوٰۃ ہمارے خاندان کو نہ دے گا اور ہمارا خاندان زکوٰۃ نہیں لے گا. کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. کہا کہ میں تو زکوٰۃ سے منع کیا ہوں. کہتے ہیں کہ دوسروں نے بہرحال ان کی ضرورت تو پوری کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
कुर्बानी यहाँ तक की कि खुद भी कुर्बानियों पर के पाकों पे पाके, घर के अंदर कोई खाने पीने के लिए नहीं है। अल्लाह ने इतनी इजाज़त दी कि सोने के पहाड़ सोना बना देंगे और दुनिया के खजाने आपके ताबे कर देंगे। कहा कि नहीं चाहिए, मैं कुर्बानियों पर जीऊँगा, अपने घर वालों को कुर्बानियों पर रखूँगा, ताकि ये कुर्बानियाँ उम्मत के लिए आसानी पैदा कर दें, उम्मत की परेशानियों से निकाल दें। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को कुर्बानियों से निकाला है। Jamaah yang mulia, apabila kita korban, kita mujahadah sesuai dengan korbannya para nabi dan rasul, maka kita akan keluar dari masalah-masalah kita. Begitu juga umat ini pun akan keluar dari masalah-masalah mereka. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Akan tetapi kalau kita tidak korban, tidak mujahadah, nanti kita akan terkena masalah sendiri. Begitu juga umat akan susah dan umat akan semakin sibuk dengan permasalahannya. Rasulullah SAW, beliau korban, dan bukan hanya beliau saja, tetapi keluarganya juga disuruh korban supaya umat ini keluar daripada permasalahan mereka. Dalam satu hadis disebutkan, ada satu orang pencuri dihadapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah semuanya diproses terbukti, akhirnya beliau mengatakan sekarang potong tangan. Akhirnya pencuri itu dipotong tangan. Selepas dipotong tangan, maka baginda itu menangis. Maka sahabat heran, bukankah yang merintah potong tangan itu Tuhan? Tapi selepas tangannya terpotong, kenapa Tuhan menangis? Maka baginda mengatakan, seandainya kamu korban mujahadah mendakwai orang ini untuk tidak mencuri, tentu dia tidak akan menjadi pencuri. Karena kamu tidak mujahadah untuk dia, kamu tidak korban untuk dia, terpaksa dia mencuri dan yang akhirnya dipotong tangan. Beliau mengatakan, hakim yang paling zalim adalah hakim orang menghadapi orang yang zalim, kemudian orang zalim terkena hukuman, tetapi ternyata si hakim tidak memutuskan sesuai dengan kezalimannya. Oleh karena itu, karena dia mencuri dan sudah terbukti dia mencuri, maka saya putuskan dia harus dipotong tangan. Akan tetapi seandainya kalian korban untuk dia, kalian mujahadah untuk dia, usaha untuk dia, tentu dia tidak akan mencuri. Begitu juga dalam pada Arafah, baginda Nabi menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu belum. Kemudian ketika diminta doa lagi, kemudian diterima doanya, yang pada akhirnya beliau mengatakan bahwa kalian ini suka kepada harta. Maka untuk mengurangi sukamu kepada harta, berikan zakat sesuai dengan aturannya. Akan tetapi zakat jangan diberikan kepada keluarga saya sampai hari kiamat. Ini adalah korban Nabi dan korbannya keluarga Nabi. Zakat berikan kepada selain keluarga saya, tetapi kepada keluarga saya, Banu Hashim dan Banu Thalib, jangan berikan kepada keluarga saya. Ini merupakan korban baginda Nabi dan korban keluarga baginda Nabi. Maka dengan korban semacam ini umat tertata, masalah-masalah umat menjadi selesai, kemudian mereka dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से कुर्बानियाँ दी और इस रास्ता सिखलाया। देखो, इस रास्ते से चलो, तुम्हारे मसाइल, दुनिया के मसाइल भी और आखिरत के मसाइल भी, तुम्हारी जिम्मेदारी इसी से हल होती है। बल्कि आगे बढ़कर हमें ये बात मिलती है कि ये जो उम्मत जो आई है वो कुर्बानियों के नतीजे में आई है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद है वो कुर्बानियों के बाद आई है। अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इम्तिहानात लिए, बड़े बड़े इम्तिहानात, कि बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात लिए और पूरे इम्तिहानात में कामयाब हो। और खुद वो यहाँ तक सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक का इम्तिहान नहीं था, फिर उनकी कुर्बानियों के बाद कहा अपनी बीवी हाजिरा को जाओ उस बयाबान जंगल में छोड़ कर आओ जहाँ कुछ भी नहीं उगता,
بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کہا کہ ایسی جگہ جہاں ایک گھاس کا پودا نظر نہیں آئے گا، ایک گھاس نظر نہیں آئے گی، آپ اس جگہ پہ چلے جاؤ کہ مہینے مہینے سال گزر جائیں گے، ایک پتا نظر نہیں آئے گا۔ اور اب تو آبادیاں آ گئی، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے پاس کس کو چھوڑنے کے لیے حکم دے رہے، کس کی قربانی دینا ہے، تو اپنے تو ان قربانیاں کی اپنی زندگی پوری، کہتے ہیں کہ اب ان کی جو عمر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جلالین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال کی ہے، اور حضرت حاجرہ کی عمر 90 سال کی عمر ہے، کہ 90 سال حضرت حاجرہ، اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال۔ اس وقت چھوٹا سا ننھا سا بچہ کئی مرادوں اور کئی اللہ سے مانگتے مانگتے آخری عمر میں کچھ امیدیں جاگی ہیں، اور پھر اللہ نے کہا جاؤ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ اس بیابان جنگل میں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا تو امتحان دیتے رہے، پھر کہا یہ امتحان اس کے لیے وہ تیار ہو۔ Jamaah yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau korban. Kemudian memberikan pelajaran kepada para sahabat, kalau kamu ingin korban, maka korban seperti saya. Keluarga saya korbankan, harga diri saya korbankan untuk agama. Sehingga para sahabat dengan menengok baginda Nabi, mereka memahami bahwa jalan korban adalah jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terbentuklah para sahabat, terbentuklah masyarakat para sahabat. Dan korban ini bukan hanya beliau saja, akan tetapi kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujiannya ini bukan ujian yang ringan-ringan, ujian yang sangat berat. Fa'atammahunna, tetapi Nabi Ibrahim semuanya digarap, dikerjakan dengan sempurna, dengan sempurna. Nabi Ibrahim ini waktu itu umurnya 120 tahun. 120 tahun. Kemudian istrinya Sayyidah Hajar umurnya 90 tahun. Waktu itu beliau berdua belum punya anak. Belum punya anak. Doa kepada Allah, akhirnya dikasih anak namanya Ismail. Beliau waktu itu 120 tahun, kemudian istrinya 90 tahun. Nabi Ibrahim korban, tidak hanya itu saja, Allah ingin menginginkan istrinya juga korban. Maka istrinya yang masih menggendong anak masih kecil itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan Babilonia, Palestina menuju Mekah. Fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang di situ asbab kehidupan tidak ada. Bukan hanya ibunya saja yang korban, tetapi Ismail yang masih disusu juga disuruh korban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya korban, istrinya juga korban, kemudian anaknya juga korban. Ketika keluarga ini korban sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbentuklah umat, terbentuklah baginda Nabi, terbentuklah para sahabat, terbentuklah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر چلے رہے، تو اس وقت حضرت حاجرہ معلوم بھی کرتی ہیں کہ اتنا لمبا سفر کیا، ملک شام دمشق سے آئے ہیں، 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، تو اتنی لمبا سفر کر کے پھر ان پہاڑوں کے درمیان، ان پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کر جب تنہا اس بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے، تو وہ خود معلوم کرتی ہیں کہ کیا ہوا، اتنا لمبا سفر کر آئے، اتنے مہینے سفر ہوا، اور پھر تم تنہا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ بار بار پوچھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک تو بڑی آخری عمر میں جس وقت ساری کی ساری جو طاقتیں ہیں، اپنے بدن کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب 120 سال عمر ہوئی، اب بدن بھی ساتھ نہیں دیتا، اور آخر میں امیدیں ہوتی ہیں، اور کچھ بیوی اس سے تھوڑا سہارا ملتا تھا وہ بھی، اور جو بچہ بڑی تمنا اور آرزوؤں سے ملا وہ، ان سب کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے تقاضا بھی ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کچھ جواب نہیں ملا، تو سمجھ گئی شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوگا کہ آج تک اس طریقے سے ظلم نبی سے تو نہیں ہوا، یہ بھی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں شاید اللہ کا یہ حکم ہے
अपने सर से इशारा कर दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, बस इतने पर वो राजी और तैयार हो गई कि अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान आया है, अल्लाह की तरफ से कुर्बानी आई है। वो खुशी खुशी कबूल करके छोड़ दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम को वहाँ से मक्के से निकल कर फिर मुल्क शाम आए। पहले तो इराक में पैदा हुए, इराक से मुल्क शाम दिमश्क और फ़लस्तीन की तरफ उनको हिजरत करवाए, फिर वहाँ से मक्के की जानिब जो पूरी दुनिया का मुक़द्दस जगह है वहाँ पर भेजा। कुर्बानियों को लेते हुए कुर्बानियों की जगह बनाई। फिर वहाँ से निकल फिर हज़रत इब्राहीम यहाँ तो आ गए। यहाँ हज़रत हाजिरा का मामला पूछो, एक बयाबान जंगल और पहाड़ियों के दरमियान, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक रेत यानी गर्म ज़मीन और धूप पड़ रही है, ऐसी सख्त ज़मीन पर न कोई साया नजर आता है, कुछ नहीं। अपने इस बच्चे को लेकर कि वहीं अपना वक्त गुजारने लगी। कितना वक्त गुजारेगी? क्या वो बच्चा प्यास से की शिद्दत में कभी माँ से दूध का तकाजा करता है, तो दूध भी जो था ग़िज़ा खत्म हुई तो दूध भी खत्म हो गया। अब ये बच्चा प्यासा कि बच्चे की प्यास को बर्दाश्त न कर सकी। कभी हाजिरा इधर दौड़ती हैं, कभी उधर दौड़ती हैं, कभी सफा कभी मरवा, कभी इस तरफ से दौड़ती बच्चे की भी निगरानी हो रही है। कभी वहां चढ़कर देखती है कोई काफिला आ जाए, मेरे बच्चे की थोड़ी सी जान बची है वो बच जाएगी। यहाँ नजर नहीं आए तो कभी इधर जाकर देखती है, यहाँ शायद नजर आ जाएगा। मरवा पे भी नजर नहीं आए, सफा में भी नजर नहीं आए, दौड़ रही है। अब वहाँ कुछ नहीं है, बस ये इम्तिहान चल रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, ये बच्चा यहाँ भूख यानी प्यास से भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। अब बताओ अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को लेने के बाद ये कुर्बानियों को क्यों ले रहे हैं और ये कुर्बानियां क्या चाहती हैं और अल्लाह ताला ये इम्तिहान क्यों लेते हैं? Jamaah yang mulia, biasanya keluarga itu kalau umur sudah tua itu tidak mau berpisah dengan keluarganya. Seorang kakek kalau punya cucu biasanya terus akan bersama cucu, tidak mau dipisah. Hidupnya sudah nyaman. Waktu itu Nabi Ibrahim 120, kemudian Hajar 90, kemudian baru punya anak 1. Biasanya karakternya orang itu tidak mau dipisah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pemahaman kepada kita umat akhir zaman ini. Nabi Ibrahim dan keluarganya disuruh meninggalkan Damaskus, Syria, Sam. Yang di Damaskus sana tanaman subur, air banyak, kehidupan baik. Kemudian disuruh meninggalkan ribuan kilometer dengan naik unta menuju Mekah. Yang di Mekah waktu itu tidak ada siapa-siapa, manusia tidak ada, bahkan kehidupan juga tidak ada, keluarga juga tidak ada. Berjalan ribuan kilometer ketika sampai Mekah, maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa maksud kau meninggalkan aku di situ? Maksudnya apa? Anak kita masih kecil, kemudian kamu tinggalkan kami di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Maka Nabi Ibrahim satu patah kata pun tidak keluar dari mulut beliau. Setelah berulang kali bertanya, maka ini Hajar mulai paham. Biasanya suami saya ini kalau perintah ini bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim menganggukkan kepala dengan isyarat benar. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudhi'anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan keluarga saya. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada masalah. Kemudian mulai ada masalah, air tidak ada, makanan mulai habis. Kemudian air susu pun juga kering. Kobilah tidak ada, orang pun juga tidak ada. Maka Hajar ini lari ke sana kemari, mungkin ada kobilah yang datang. Kadang-kadang ke sofa, kadang-kadang ke marwah, kadang-kadang ke sofa ke marwah. Melihat mungkin ada orang. Anak semakin hari semakin menangis. Maka jamaah yang mulia, korbannya Hajar dan korbannya Ismail ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan derajat, kamu mesti korban.
korban sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang mulia, dengan asas korban mujahadah sesuai dengan korbannya para nabi dan rasul, umat ini akan terbentuk, umat ini akan mulia, umat ini akan menang melawan musuh-musuhnya. फिर ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये दौड़ती रही और फिर इस बच्चे के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम